तो पे आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में प्लस 3 6 सेमिस्टर ऑल ऑनर्स ऑल स्ट्रीम पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे आज वीडियो माध्यम आम आलोचना करवा इथिक्स एंड भैल्यूर जो यूनिट 3 है यूनिट 3 कौन अच्छे इथिक्स एंड टेक्नोलॉजी विषय नैतिकता प्रजुक्ति विद्या तो पे तुम यूनिट 3 रु जी सब तुम लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे जो गुड़ाक कि एग्जाम पड़ो तो अनुसार पे कौन सार मोर कौन किसी लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टेड दे दिंतु जहाँफल आम एग्जाम तो बहुत पाखी आसानी एग्जाम पढ़ा करके जीवु और लिखू तो पे से भाविली तुम बेसी नहीं मात्र 3टी लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करवा जोगा कि परीक्षा उपयोगी है यही क्वेश्चन गुड़िक भितर ही मैंने एग्जाम आसो ना एनसर तो सेमती वाला किंतु तार क्वेश्चन टा से बुलेवा कि पकई देते तो से गुड़ा तुम निजे देख एत गोटे पिला है से गोटे जापर तो देख चलते आम आलोचना करिया तो पे देखो आम प्रथम जो लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करवा हूँ प्रजुक्ति विद्यार नैतिकता कौन और जंत्र नैतिकता कहले कौन बुझ आलोचना कर जो एटा यांत्रिक उपर अच्छी ना तो मैंने मेसीन इथिक्स जेहेतु पढ़ुच देख प्रजुक्ति विद्या नैतिकता हूँ से ही नीति जहाँकि विपद परिचालना एवं व्यक्तिगत अधिकार निजर जो पर्सनाल अधिकार परिकारक सहित प्रजुक्ति विद्या को परिचालन कर व्यवहृत हो पार देखो से गुड़िक मूलतः नैतिक समस्या गुड़िक बुझा तथा समाधान करने निमंते व्यवहृत होता है जो नैतिक समस्या गुड़िक देखा जाए से गुड़ाक समाधान करता है जहाँकि विभिन्न प्रकार वैषयिक ज्ञान कौशल विकास और प्रयोग सहित जड़ित होता है वैषयिक ज्ञान जी सब रही वैषयिक ज्ञान कौशल व्यवहार अनेक निरीह लोक जंत्रणा देवार क्षमता रखी है एवं जहाँ एक नैतिक चिंता अटे जेमिति कि आणविक प्रजुक्ति विद्या द्वारा अनेक लोक हत्या करने सहित परिवेश ध्वंस साधन करने यार एक उदाहरण अटे देखा जंत्र नैतिकता कौन जंत्र नैतिकता हेउची एक उपाधकीय मान क्षेत्र जहाँकि बुझा चेष्टा करे जे जंत्र जहाँ से कार्य को नैतिक प्रभाव को विचार करी से ही अनुसार कार्य संपादन करिथाय यार अर्थ हेउची कि मानविकता किपरि भाबरे सुनिश्चित करि परिबो जे कृत्रिम बुद्धिमत्ता माध्यम सृष्टि होइतिबा मन अन्य मन सम्बन्धरे नैतिक भावरे जुक्ति करि परिबो तापर देखो जंत्र नैतिकतार उदाहरण कौन देखो जंत्र नैतिकतार उदाहरण है कि एक रोबोट मनुष्य को आघात दे पारे नहीं निष्क्रियता द्वारा मनुष्य को क्षति पहुंचा को दे पारे एक रोबोट निश्चित भाव में मानव द्वारा दि आदेश मानक पड़ो है जो एपरी आदेश प्रथम नियम सहित बद कर जे पर्यंत एपरी सुरक्षा बद न हुए से पर्यंत एवं रोबोट निजर अस्तित्व को सुरक्षा देवा उचित तापर देखो नैतिक जंत्र शिक्षा कौन है जंत्र पठन में यथातथा धारणा को सूचित करें जे मॉडल भविष्यवाणी केतेक निर्दिष्ट गोष्ठी विरुद्ध में अन्याय भाव में पक्षपात होगा उचित नुहे है विशेषकर स्वास्थ्य सेवा एवं अपराधिक न्याय पर संवेदनशील क्षेत्र में मॉडल नियोजन करने बेले यह एक गुरुत्वपूर्ण विचार अटे देखो 4 नंबर कौन है जंत्र प्रजुक्ति विद्यार सुविधा गुड़िक कौन है देख मेसीन गुड़िक छोट शक्ति सहित एक सीमित समय मध्य अधिका उत्पादन सृष्टि करें श्रमिक मैंने जितेबाला कि मेसीन व्यवहार करती से कार्य अधिका उत्सर्गीकृत हो पारती एवं जंत्र भाव में उत्पादन गुणवत्ता एवं परिमाण में उन्नति हित एवं बृहत उत्पादन हार निश्चित करें देखो 5 नंबर कर जंत्र पठन नैतिक समस्या गुड़िक कौन देख पक्षपातिता यथार्थता सुरक्षा गोपनीयता स्वच्छता उत्तरदायित्वता और मानव नियंत्रण एवं निष्पत्ति ग्रहण जंत्र पठन में नैतिक समस्या सृष्टि करें सठिकता एवं जंत्र पठन मॉडल उदाहरण अनुपात जहाँपाई एक सठिक आउटपुट सृष्टि कराई देखो जंत्र व्यवहार गुड़िक कौन मौलिक उद्देश्य जो अधिकांश सरल जंत्र डिजाइन होइछि एक सरल कार्य करने आवश्यक प्रयास बल ह्रास करने हासिल करने प्रयोग करा बल एक दीर्घ दूरता किंबा समय मध्य कार्य करने उचित जहाँ फल समान परिमाण कार्य एक क्षुद्र शक्ति द्वारा कराई 2 नंबर देखो कौन है जंत्र प्रजुक्ति विद्या सम्बन्ध विशद भाव में आलोचना कर देख एक जंत्र होउची एक भौतिक उपकरण जहाँकि सक्रिय भाव में कार्य करें एक्टिव भाव में है एक संस्था सहित विपरीत होइछि जहाँकि निष्क्रिय भाव में देखो ड्रेनेज पाइप भरी कार्य करें एक जंत्र शक्ति व्यवहार करे किंतु विद्युतिक नुह उदाहरण स्वरूप जंत्र गुड़िक पवन जल तापज रासायनिक कि मानव शक्ति द्वारा चालित हो पारे प्रजुक्ति विद्या और जंत्र मध्य संपर्क गुड़िक
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାଧନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମୟ ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଯନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମେସିନ୍ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ମାଖାନାରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପକରଣ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗଠନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ 1540ରେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଏହାର ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବହାର ବହୁ ଚରପଚର ଅଂଶ ସହିତ ଉପକରଣର ଏକ ଖଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ 1670ରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଜନକ। ଇଞ୍ଜିନ, ଲେଥ ଓ ଭୂସାମନ୍ତର ଧାତୁ ଟର୍ନିଂ ମେସିନକୁ ସମସ୍ତ ମେସିନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ଅନେକ ମୌଳିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାଦାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନର ଡିଜାଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ଓ ପିଇଥାଉ ତାହା କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଥିବା ମେସିନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖବରକାଗଜ, ପୁସ୍ତକ, କଲମ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇସ୍ପାତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ବା ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ମାନ ହେଲା ଯେମିତିକି ଲିଭର, କାଉବର, ଖଣ୍ଡ ହାତୁଡ଼ି, ଯୁଗଳ ଖଣ୍ଡି, ପ୍ରଭୁତ ବିମାନ, ରେଖ, ପାହାଡ଼ ସ୍ତର, ୱେଜ୍, ଛୁରୀହର, ସ୍କ୍ରୁବଲ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ତା ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଏଟା। ନୈତିକତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଗ୍ୟାଜେଟର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେଲା? ନା ଦେଖ ନୈତିକତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଗ୍ୟାଜେଟର ଭୂମିକା ରହିଛି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 2055 BC ସମୟରେ ଇଟା ଟଷ୍ଟେନସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାଜେଟ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍ଗହେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୋରଚାଳିତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଜଟିଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ରହିଥାଏ। ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ ହେଉଛି କି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମେସିନ କିମ୍ବା ଉପକରଣ ଯାହାକି କିଛି ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ। ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାଜେଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଟଲ, ଟୋଷ୍ଟର ହେଲା, ପେରକୋଲେଟର ହେଉଛି ଜଟିଳ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୈତିକତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନର ଗ୍ୟାଜେଟର ଭୂମିକା। ଗ୍ୟାଜେଟ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋୱେଭ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଆଦି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗ୍ୟାଜେଟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଲାପଟପ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିନା ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚରପ୍ରଚର ହେବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାଜେଟ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କାଲକୁଲେଟର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଗୁଗଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏହି ଉପକରଣ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଗ୍ୟାଜେଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଇଣ୍ଟରନେଟ କିମ୍ବା ଲୋଟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗଣନା ଉପକରଣ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମେସିନ, ବସ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାୟକ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନକରି ଏକ ନେଟୱାର୍କରେ ତଥା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କ୍ଷମତା ହେଉଛି କି ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଦେଖ ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାଜେଟ କ'ଣ? ଗ୍ୟାଜେଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୈଷୟିକ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉପକରଣ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟେଲିଫୋନ, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଫ୍ୟାକ୍ସ ମେସିନ, ଉପଗ୍ରହ, ଇଣ୍ଟରନେଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ, ସେଲୁଲାର ନେଟୱାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ୟାଜେଟ ଗୁଡ଼ିକ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ୟାଜେଟ ଅଟେ। 2023 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 96.8% ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ରହିଅଛି। ସେପରି 96.6% ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ରହିଅଛି। ଗ୍ୟାଜେଟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେନ୍ସର, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫୋନ, ସୁଦୂର ଅଭିଗମ୍ୟତା, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଟ୍ୟାବଲେଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରରୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷମତା ହେଉଛି କି ଗ୍ୟାଜେଟର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେହିପରି ସଚେତନତା, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଗ୍ୟାଜେଟର ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଗ୍ୟାଜେଟ ଇମେଲ, ପାଠ୍ୟବାର୍ତ୍ତା, ଫୋନ କଲ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିଥାଏ ଏବଂ
ଏହା ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ସନ୍ଧାନୀ, ବ୍ୟାଗ୍ସ, ଘଣ୍ଟା, ପାଣିପାଗ ତା ସହିତ କାଲକୁଲେଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଆଦି ହେଉଛି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉଦାହରଣ। ଯେପରିକି ଏକ କାଲକୁଲେଟର ଯାହାକି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଇନପୁଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଜୀବନ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସରି ପିଲାମାନେ ତିନିଟା କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଆସିପାରେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ନୈତିକତା କ'ଣ ଓ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ ନୈତିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ଏମିତି ଆସିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଡିଜିଟାଲ ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ ନୈତିକତା ଗୁଡ଼ିକ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ରହିବ। କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଆଜିର କୃଷି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯେପରିକି ରୋବଟ, ତାପମାତ୍ରା ଆର୍ଦ୍ରତା ସେନ୍ସର, ଏରିଲୋ ଇମେଜ, GPS ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହି ଉନ୍ନତ ଉପଭୋଗ ଏବଂ ସଠିକ କୃଷି ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିକା ଲାଭଦାୟକ, ଦକ୍ଷ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କୃଷିର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ବିହନ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ୱାରା କୀଟନାଶକ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ମେକାନାଇଜେସନ, ଫଳପ୍ରଦ ଟିଲ ଅମଳ ଏବଂ ମାନୁଆଲ ଶ୍ରମିକ ହ୍ରାସ କରାଇ ପାରିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈତିକତା। ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟିକ ନୈତିକତା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ନୀତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ ନୈତିକତା ବିଷୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନାର ଆସିଥିବା କେତେକ ବିଷୟ ହେଉଛି କି କର୍ପୋରେଟ୍ ଶାସନ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଲାଞ୍ଚ, ଭେଦଭାବ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଡିଜିଟାଲ ନୈତିକତା କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରକାରର ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ, ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତିରେ ସଫଳତା କିମ୍ବା କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ନୈତିକତା। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ପାଇଁ ନୈତିକତା କ'ଣ? ଡିଜିଟାଲ ବିକାଶ ହେଉଛି କି ମାନବ ବିକାଶର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ନୈତିକ ପରିଚାଳନା। ନୈତିକତା ସହିତ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଠିକ ଭୁଲକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମନିଟରିଂ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ନେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ରଖାଯିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖା ହେବାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।